आम मानकु आओ कौन करिवार अछि जे परमेश्वर आम मानकु जे वाक्य कहैछन से वाक्य रे आम माने परिष्कृत होई सारे छ। प्रिय प्रभु यीशु कहैछन जदि तमे माने मोर वाक्य तुमर मन रे रखो छ ताहले तुमे माने आज परिष्कृत हेउ छ। हालेलुया। प्रिय सेति पय आमे माने देखो छु जे आ परिष्कार जेते बेले आम मानकर जीवन रे आसी थाए सेते बेले दुई प्रकार आमे माने देखि गुटे तो बाह्य परिष्कार आ गुटे आंतरिक परिष्कार। ये जेते बेले आमे माने गुटे गृह निर्माण करू बा आमे माने गुटे हमर निजर शरीर विषय रे देखो से समय रे कोन होछि जे आमे माने आम मानकर बाहर विषय को एवं आमर आत्मिक विषय रे आमे माने परिष्कार करू। जे आमे माने बाहर विषय को परिष्कार करिबा पहिले आम मानको भलो ड्रेस पिंधिबा को पड़िबो, भलो पैंट पिंधिबा को पड़िबो, आम मानकर आ शरीर को उत्तम भाव रे जत्न करिबा को पड़िबो। आ आम माने उत्तम भाव रे आम मानकर शरीर को सफा करिके आम मानको बाहर को बाहरिबा को पड़िबो। तेबे जे लोक माने कोन कहबे जे ये उत्तम परिष्कार परिच्छन्न रे। हालेलुया। प्रिय सेति भाई आमे माने देखो छु जे आउ इस दान देखो छु जे आमे माने बाह्य परिष्कार को आमे माने लोक माने देखि दियंती तो सेति भाई आम मानकर कोन सब बेले आमे माने चिंता करि थाउ जे आम मानकर बाह्य विषय को आमे माने किपरि सफा करिबा बा मु किपरि सफारे रहिबी बा मु किपरि परिष्कार परिच्छन्नता रे रहिबी। हालेलुया। प्रिय आओ बहुत उत्तम विषय जे आमे माने परमेश्वरंकर मंदिर को कोन करू अछो आ परिष्कार परिच्छन्न। प्रिय से दिन प्रभु यीशु मध्ये जेते बेले देखिले जे आ मंदिर मध्ये रे कोन व्यवसाय चाली अछि आ से स्थान रे प्रभु यीशु मध्ये कोन करथिले आ से मंदिर को से परिष्कार करथिले। हालेलुया। तो प्रिय आज मध्ये आम मान ए मंदिर देय अछंते ए शरीर देय अछंते आ यहा को जत्न लेबार मध्ये आम मान को प्रिय किंतु ता सहित आम मान को आंतरिक बा आत्मिक सफा मध्ये हमको प्रिय आत्मिक विषय के देखंती नै केवल परमेश्वर देखि पारंती जे आम मानकर हृदय केते सफा। हालेलुया। सेति भाई प्रिय आम मानको आ आत्मिक विषय को आम मानको सफा करिवार अछि। आम मानकर आंतरिक विषय को हमको सफा करिवार अछि। सेति भाई फारसी आ साधुकी माने आ यीशु को पचारुतिले आ प्रभु तुमरे शिष्य माने किपरि अछंती जे से माने बिना हाथ धोई करी मध्ये से माने कोन करि दउछंती आ खाद्य खाइ दउछंती किंतु प्रभु से स्थान कहले आ तुमे माने प्रथमे कोन करो जे प्रथमे गिनार भीतर को सफा करो तेबे बाहरटा आपे सफाई जु। हालेलुया। प्रिय जेते बेले आम मानकर आ आंतरिक विषय आमे माने सफा करू से समय कोन होचे जे आम मानकर बाहर विषय मध्ये आम मानकर सफा ता माने प्रिय आम माने जे समय आम मानकर आंतरिक विषय रे प्रेम भलो पाइबा थिबो से समय रे आम माने अन्य मानक मध्ये प्रेम करि पारे आ अन्य मानक मध्ये आम माने आ भलो पाइ परिबा। किंतु जदि आम मानक मध्ये रे ईर्ष्या क्रोध कपटता मंदता रे परिपूर्ण ताहेले आमे माने आज सी प्रकार हम मध्ये होय तो आम मानकर शारीरिक आमे माने भलो भलो ड्रेस पैंट पिंधि के आमे माने टाई बूट लगे के आमे माने बाहर को बाहर था। किंतु प्रिय जेते बेले आमे माने आम मानकर पार्टीरो आवाज बाहर बा आम मानकर पार्टीरो आमे माने कथा कहि था से पार्टी द्वारा आम मानकर भलो भलो ड्रेस पैंट पिंधि थिले मध्ये से माने कहि जे आओ ये तो देखिबा को बहुत सुंदर किंतु तांकर मन रे बहुत क्रोध
ବହୁତ କପଟତା ବହୁତ ମନ୍ଦତା ରହିଅଛି। ପ୍ରିୟ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ଯତ୍ନ କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସଫା କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଆଉ ମନ୍ଦତା କପଟତା ରହିଅଛି, ହିଂସା କ୍ରୋଧ, ତାହେଲେ ବି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶାରୀରିକ ବିଷୟକୁ ସଫା କରିବା ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେମାନେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ବାହାର କରିବା ଗୀତ ସଂହିତା 119 9 ପଦକୁ ଆମେମାନେ ବାହାର କରୁ। ଆଉ সেই স্থাନରେ লেখা আছে যে হে যুবা মনুষ্য কি প্রকারে তুমি আপনা পথ পরিষ্কার করিব। হালেলুয়া। প্রিয় আজি আমি মানে দেখুছি এই স্থাନରେ ଆଉ ଗୀତ ରଚିତ ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ଯେ ହେ ଯୁବା ମନୁଷ୍ୟ ତୁମେ କି ପ୍ରକାରେ ଆପଣା ପଥକୁ ପରିଷ୍କାର କରିବ। କିପରି ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁଛୁ। ଆମେ ମାନେ କିପରି କାରେ ଆପଣାକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରୁ, ତେବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଆମେ ମାନେ ତାପରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତହିଁ ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହେଲେ ଆଉ ତୁମରି ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସାବଧାନ ହେଲେ ତୁମେ ପରିଷ୍କାର। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଅଛି ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ତୁମେ କଣ ହେଇଛ? ପରିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଅଛ। ପ୍ରିୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଅଛୁ, ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଅଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ସଫା ହେବା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ମାନଙ୍କର ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଆମ ମାନେ ଯଦି ଆଜିର ଦିନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ମାନେ କେବେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ସଫା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଅଛି। ତେବେ ଯାଏ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବା? ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ସଫା କରିପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ମାନେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଅଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତେବେ ତମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇସାରିଅଛ। ଆଉ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ପଢିବା ସେ ଗୀତ ସଂହିତା 19:11 ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ନ କରେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଅଛି। ପ୍ରିୟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆମେ ମାନେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ମାନେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଥାଉ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ସେ କହିଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହେଇ ସାରିଅଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢୁଅଛୁ,
ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ବଢୁଅଛି ବା ତାଙ୍କର ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ରହୁଅଛି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରେୟାର କରିଥାଉ, ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସିଥାଉ, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମାନେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟକୁ ସଫା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପଢିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସହଭାଗିତା କରିବାର ଅଛି, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କନେକ୍ସନକୁ ବଢେଇବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କନେକ୍ସନ ବଢେଇ ଥାଉ ପ୍ରିୟ, ସେତିକି ଅଧିକ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ଅଳିଆ ଥାଏ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିଷ୍କାର ହେବା। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟ ଆଜି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି ବା ତୁମେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଅଛ ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମାନେ କଣ ହେଇଯାଇଛ? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ହେଇଯାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଦେଖୁଛୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ, ଆମର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯଦି ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ନ ରଖୁ ଆଉ ତେବେ ଆମେ ମାନେ ପରିଷ୍କାର ବା ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇପାରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ପ୍ରିୟ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ବିଷୟରେ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ କେତେ ଭାବରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ରଖିଛୁ, କେତେ ଭାବରେ ଆମେ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପଚାରୁ ପ୍ରିୟ, କେତେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ମାନେ ଆଜି ରଖିଅଛୁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ରଖୁଛୁ, ଆମେ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାନେ ଅଶୁଚି ହେଉଛୁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ପଢିଅଛୁ, ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ଶୁଣିଅଛୁ, ସେ ବାକ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ